చూడనా, multiple inheritance means we're going to inherit the two classes to one class అన్న. But this feature is not supported with Java అన్న. జావాలో ఈ ఫ్యూచర్ ఉండదు. You don't have a such kind of future. ఓకేనా, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏ నుంచి బికి, బి నుంచి సికి ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు, కానీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రొవిజన్ టు ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ బి నుంచి సికి ఇన్హెరిట్ చేయలేము నా. దిస్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ బై జావా. జావాలో సపోర్ట్ చేయదు. ఓన్లీ ఎక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుందన్నా, సిపిపి, C++ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ పైథాన్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది నాన్న. ఏనా, పైథాన్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాని ఇది వచ్చేసేసి జావాలో సపోర్ట్ చేయదు నాన్న. జావాలో సపోర్ట్ చేయదు. చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏ చూడనా, ఐల్ జస్ట్ రైట్ పాస్ నాన్న. క్లాస్ బి ఏనా, క్లాస్ బి చూడనా, పాస్ రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న క్లాస్ సి. okay, I have a three classes Dana. I have a three classes. What I'm going to do here, so I need to inherit the a and b. A and b ni ikkada inherit cheyalana. A and b ni ikkada inherit cheyali. So a and b ni ikkada inherit cheyalana. Def of chunana, def of inherit of self. What is the purpose of self nana? What is the meaning of self? What is the meaning of self nana? What is the meaning of self? What is the meaning of self nana? Self అంటే ఏం చెప్తున్నానా? నా self means current class object nana. Self means current class object. Now what is the output? Tell me for this class. What is the output of this program? What is the output of this program? What is the output of this program? Super nana, super. Nana, what is the purpose of init nana? What is the purpose of init? What is the meaning of init nana? What is the purpose of init? Is it main method? Is it main method? Initializing? Super, prasuna, super nana. Nana, this is the constructor. Got it? Yes or no? Nana, this will call. When the constructor will call nana? Eppudu constructor call avutundu nana? When the constructor will call? Super, super nana. When you create an object nana, ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తారో, నా అప్పుడు మీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది అన్న. Got it అన్న? When you create an object, the constructor will call. ఏనా? Is this clear? Is this clear? Yes or no? Yeah. Fine Nana. Now, what is our task? We need to create the multiple inheritance. Multiple inheritance, A class, B class. రెండు ఉన్నాయి కదా? రెండు ఉన్నప్పుడు you need to inherit to C Nana. C కి inherit చేసుకోవాలి. Right? Sir, how to create a inheritance Nana? ఎలా create చేయాలి? Brackets, right? ఏనా brackets ఏ కదా? Yes or no? By using brackets, you are going to perform the inheritance, right? Children, now this is the multiple inheritance. See, if you run this code, what is the output? If you run this code, what is the output, Nana? If you run this code, what is the output? If I run this code, what is the output of this program? So try to be active. If I run this code, what is the output? Yes, Nana. If I run this code, what is the output?
Yes, I didn't get any output. At least whatever you thought, you just send that answer nana. మీరు అనుకునేది పంపించండి. But don't sit idle. చూస్తూ కూర్చోవద్దు. Just think whatever you felt. ABC, right? ఏనన్నా error చూడనా, if you run this code, C is the output. Why C is the output? See, if you want to call the parent class constructor ఎలా కాల్ చేస్తున్నానా? How did you call the parent class constructor? ఏనన్నా last class you have seen how did you call the parent class constructor? Exactly Prasanna, exactly. What about the remaining? How did you call the parent class constructor? Exactly, right? Exactly. Super dot chunana, super dot. Exactly nana. See, now what is the output? Now tell me, what is the output? Now what is the output? Yes nana. Now what is the output? Nana. Now what is the output? Nana. A and C. Why A and C? Why A and C nana? Why A and C nana? నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి, సూపర్ అంటే ఇది సూపర్ అంటేనే దిస్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ ఇట్ గివ్స్ టు ద ఏ నన్న, ఏ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది నాన్న. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ గోస్ టు ద బి, ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఏ ఇస్ దేర్ చూడండి, ఏలో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ నాన్న. ఏనా అందుకని ఇది ఏమిస్తుంది ఆన్సర్ ఏ అండ్ సి ఆన్సర్ వస్తుంది నాన్న. ఒకవేళ చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ దిస్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ ఇక్కడ లేదు అంటే గాట్ ఇట్ అనా. ఏనా చూడండి, లాస్ట్ టైం ఏమొచ్చింది మనకు, లాస్ట్ టైం ఏమొచ్చింది చూడండి, చూడనా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ద ఏ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే ఏం తీసుకుంటున్నా, ఇఫ్ ఏ ఇస్ నాట్ దేర్ దెన్ ఇట్ గోస్ టు ద బి. బికాస్ ఎలా ఇన్వైట్ చేశారు, ఫస్ట్ ఏ బి అని రాశారు కదా, ఏ కమా బి ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ఏ నన్న. ఏ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బి కి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద సంథింగ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఏ, ఏలో లేకుంటేనే చూడనా, ఏలో ఎప్పుడైతే లేకుంటుందో, ఏలో ఎప్పుడైతే ఉండదో అప్పుడే అది సి బికి వెళ్తున్నా, లేకపోతే ఏ నుంచి ప్రింట్ చేస్తుంది. గాట్ ఇట్ అనా, గాట్ ఇట్. హౌ ద మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ విల్ వర్క్. ఏనా చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు, మమ్మీ డాడీ. ఏబిసి రిజల్ట్ రాదన్న, మనకు అలా రాదు. మీకు అలా రావాలంటే నాకు కంపల్సరీగా సూపర్ అని యూజ్ చేయకూడదు, ఇక్కడ సూపర్ అని యూజ్ చేయకూడదు, సి అని యూజ్ చేయాలన్నా. సి సూపర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ స్టిల్ సరేనా, అలా మనం కాల్ చేయలేం. ఓకే బావని. సో కంపల్సరీగా సూపర్ అంటే చూడండి, సూపర్ అంటే అలానే ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టేక్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అన్న, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ క్లాస్ మాత్రమే వస్తుంది అన్న, రెండు కూడా కాల్ అవ్వవు. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా, గాట్ ఇట్ అన్న. చూడన్నా, ఒకవేళ మీరు కంపల్సరీగా అక్కడ ఉండే కన్స్ట్రక్టర్ మీరు కాల్ చేయాలంటేనా, ఇక్కడ సూపర్ కాకుండా సి ఈక్వల్ టు సికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, సారీ సి కాదు నాన్న, బికి చూడన్నా, బి అండ్ సి వచ్చింది చూడండి. ఏనా చూడండి, మీకు అన్ని కావాలన్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇలా చేసుకుంటే యూ కెన్ యాక్సిస్ నా, సారీ యూ కెన్ యాక్సిస్ ఏబిసి నాన్న.
భవానీ గాట్ ఇట్? ఏనా చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ కాల్ దట్ మెథడ్స్, ఆ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు మనం. గాట్ ఇట్? ఏనా, ఇస్ ఇస్ క్లియర్? చూడనా, నెక్స్ట్ అన్నా, నెక్స్ట్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్న, మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇది. ఎస్ ఆర్ నో? వి ఆల్రెడీ సీన్ దిస్ రైట్? సో ఏ నుంచి బికి, బి నుంచి సికి నన్నా, ఏనా? ఎస్ ఆర్ నో? వి ఆల్రెడీ సీన్స్ రైట్? మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్న, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా? మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూసాం కదా. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్న. నెక్స్ట్ అన్న అబ్స్ట్రాక్షన్ అన్న, అబ్స్ట్రాక్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏమన్నా, అబ్స్ట్రాక్ట్, హైడింగ్ అన్న, హైడింగ్. అబ్స్ట్రాక్షన్ చూడన్నా, అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్ హైడింగ్ అన్న. Abstraction is the process of hiding the real implementation of a application from the user, emphasizing the only on usage of it. చూడన్నా, అంటే మనం మొత్తం ఆ ఫీచర్స్ మొత్తం హైడ్ చేసేస్తాం అన్న, ఆ ఫీచర్స్ మొత్తం మనం హైడ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? ఓన్లీ వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ అన్న, దట్స్ ఆల్. అంతేకాని మనం వాటిని చూడలేం. అర్థమవుతుందా? హైడింగ్ ఆఫ్ ది డేటా, హైడింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా? హైడ్ చేయడం అన్న, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a abstraction. Abstraction అంటే నాన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, సో యు నో హౌ టు డ్రైవ్ ద బైక్ రైట్? ఏనా, మీకు బైక్ ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో తెలుసా? ఏనా, యు నో హౌ టు రైడ్ ద బైక్ రైట్? బైక్ ఆర్ స్కూటీ అన్న, బైక్ ఆర్ స్కూటీ నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? బైక్ ఆర్ స్కూటీ ఎలా రైడ్ చేయాలో తెలుసు కదా నాన్న. బాబు, what is the purpose of the brake in the scooty or bike nana? Brake purpose ఏంటి nana? What is the purpose of the brake? To control the speed, right? Yes or no? To control the speed, right? Or to stop the vehicle, right? Yeah, to stop the vehicle, right? Yes or no? నన్న, నేను జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఎలా చెప్పండి? ఎస్ ఆర్ నో? టు స్టాప్ ద వెహికల్, రైట్? నన్న, హియర్ how many of you able to understand or you know how the process is going behind the brake nana? మీరు ప్రెస్ చేసిన వెంటనే బ్రేక్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు తెలుసా? Do you know how the process will going on, how the process will do, ఏనా, how the braking system is work? Do you know? No, right? Yes or no? Is it required to know the riders nana? ఆ బైక్ నడిపే వాళ్ళకు ఆ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా? Is it required to know that the thing nana? Not required, right? But who does know that? Oh, so the people only the mechanics or engineers needs to know all the things, right? ఏనా, మెకానిక్స్ ఇంజనీర్స్ కు మాత్రమే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా, అంతే కదా నాన్న. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా, ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం హైడ్ చేసేసి దే క్రియేటెడ్ ఏ బ్రేక్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. బ్రేక్ అనే ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. బ్రేక్ ఏంటి? ప్రెస్ అనే ఒక బటన్ అన్నమాట. when you press that button, this will break, the scooty will get stop or your bike will get stop. అర్థమవుతుందా? అది మీకు తెలిసి సరిపోతుంది. బట్ what is the functionality, how it will work అనేది మాత్రము
ఇంజనీర్ తెలియాల్సి ఉంటుంది అంతేనా అంటే the engineer is going to hide your data, hide your functionality నా ఆ ఫంక్షనాలిటీ హైడ్ చేస్తున్నాడు అవసరం లేదు కాబట్టి అర్థమవుతుందా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏం అర్థమవుతుందా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ అన్న అర్థమవుతుందా అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్ hiding the properties or hiding the functionalities which does not required for you to operate the something. Yes or no? So you already use the ATM, right? ATMs use చేశారు కదా నాన్న ATMs use చేశారు కదా so when you insert a card it asks you the password, right? So after entering the password you enter the money, so you enter the your amount required, so transaction కొట్టిన వెంటనే you will get the money, right? So do you know how the process is going on inside the ATM machine? Do you know how the process is going on inside the machine? ఏనా తెలుసా మీకు no, right? No, right? సీనా no, right? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అన్న అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మీకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ మాత్రం అంటే మీకు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు మాత్రమే ఉంటుంది అక్కడ అర్థమవుతుందా హీఈస్ గోయింగ్ టు హైడ్ ద ఎవ్రీథింగ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు హైడ్ ద ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా హైడ్ చేసేస్తాడు హైడ్ ద ఎవ్రీథింగ్ దాని అంతా కూడా హైడ్ చేసేస్తాడు నాన్న ఏనన్నా గాట్ ఇట్ అన్నా ఇస్ ఇస్ క్లియర్ that is the abstraction. I hope you people are clear with the abstraction, right? Yeah, inheritance, abstraction. Are you clear with these two things, Nana? Are you clear with these two things, right? Nana, ఆ కాన్సెప్ట్స్ అనే మళ్ళీ నేర్చుకుందాం చూడండి ఒక ప్యాకేజ్ లోపల ఇప్పుడు ర్యాండమ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది నాన్న ర్యాండమ్ డాట్ ర్యాండింట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ నాన్న వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆర్ మ్యాథ్ డాట్ sqrt. SQRT. Do you know that what is the purpose of the SQRT? Irena, do you know the purpose of the SQRT? To finding the SQRT, right? But you don't know how it perform. Irena, is square root and a function ela perform on the telsa? Do you know how it will perform? Irena, right? So this is the abstraction, Anna. This is the abstraction. Got it, Anna? Is this clear regarding the abstraction, regarding the inheritance? Okay. Nana, what is the meaning of the polymorphism? Already in the last class, I told you what is the purpose of the polymorphism, Nana. No, what is the purpose of the polymorphism? I told you in the last class. Super. Many forms, Nana. One can do many ways, right? One can do many ways. Yes, sir. So there is a two kinds of polymorphisms. What are those? We have a two kinds of polymorphisms. What are those? Two kinds of polymorphism. What are those? Super, Nana. Super. Static or dynamic, Nana? Nana, static polymorphism, dynamic polymorphism. Nana, static polymorphism, dynamic polymorphism. Nana. Static, dynamic. Nana, sometimes you may call it a compile time, Nana. Nana, compile time, run time, Nana. Nana, compile time, run time anu antaru Nana. Babu, static ni compile time antaru, dynamic ni run time antaru Nana. We call it as a runtime polymorphism, right? Right, Nana? Static compile. So what is the example of static polymorphism or compile time polymorphism, Nana? What is the example of compile time or static polymorphism? What is the example of static polymorphism or compile polymorphism? Very good, Nana. Very good. So 2 members are responding. Yes, Nana. It is a overloading, right? Method overloading, Nana. No, it's a method overloading. Now this is the method overloading, Nana. So coming to here, dynamic polymorphism, Nana. Dynamic polymorphism, method overriding, Nana. Got it, Nana? Got it? Is this clear? Yeah, Nana, is this clear?
Is this clear, everyone? Now I'm going to introduce two things, Nana. Now static polymorphism antene, Nana static polymorphism antene method overloading, Nana. Method overloading. One can do many forms, Nana. Method overloading. Already చెప్పాను కదా method overloading అంటే ఏంటో. Right? Chuna. What is a private? What is a public, Nana? Private, public. Now these two called as access specifiers, Nana. Access specifiers అంటారు. Nana access specifiers అంటారు అన్న వీటిని. Nana access specifiers అంటారు అన్న. అర్థమవుతుందా? ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ని యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అంటారు. చూడన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న యూ హ్యావ్ వన్ క్లాస్ అన్న, ఒక క్లాస్ ఉంది మన దగ్గర, రైట్? చూడన్నా ఒక క్లాస్ ఉంది ఇలా, ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈక్వల్ టు అన్న సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అన్న, ఓకేనా? సెల్ఫ్ డాట్ బి ఈక్వల్ టు 20 అన్న, రైట్? చూడన్నా if I run this code, print of a, print of c dot a, print of c dot print of c dot b, b. What is the output of this program? What is the output of this program? Yes, what is the output of this program? Sorry, yeah, you can take the C, Nana, here. You can take the C. Now tell me what is the output? Bhavani, now is it okay? Yeah, what is the output here? Chunana 1020, right? 1020, right? Chunana, for example, I want to stop the access of b, nana. B నేను ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయకూడదు, బయట నుంచి దాన్ని హైడ్ చేయాలి. ఆ వేరియబుల్స్ ని బయట నుంచి ఎవరు యాక్సెస్ చేయకూడదు. సో ఐ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ద యాక్సెస్, నన్న యాక్సెస్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ ఐ యూజ్ ది లైక్ దిస్, నన్న. నౌ ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్, చూడనా, 1 minute, అన్న. చూడనా, నో అట్రిబ్యూట్ చూడనా, అట్రిబ్యూట్ అసలు లేనట్లే వస్తుందన్న. ఏం బాబు చూడండి, అట్రిబ్యూట్ ఇది ఉంది కదా నాన్న, అండర్ స్క్వేర్ ఉంది కదా. చూడండి సింగిల్ అండర్ స్క్వేర్ యూజ్ చేసినప్పుడు గాట్ ఇట్ అన్న, గాట్ ఇట్. చూడండి డబల్ అండర్ స్క్వేర్ యూజ్ చేసినప్పుడు, వెన్ ఐ యూజ్ ఏ డబల్ అండర్ స్క్వేర్, సో యూ డోంట్ హ్యావ్, సో అలాంటి ఆబ్జెక్ట్ అలాంటి వాల్యూవే లేదు, అలాంటి వేరియబుల్ లేదంటున్నా. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్, నాన్న. ఒక వేరియబుల్ కి మీరు ముందరనా, ఒక వేరియబుల్ కి before that variable, if you use a double underscore, then this is called as a private, nana. Got it? This is called as a private. Dini private under, nana. Ardhamavutunda? When you make a private, you don't have a permission to use that variable outside of the class, nana. Outside of the class use cheyadaniki manaku possibility undadu. సో దీని అవుట్ సైడ్ నుంచి కాకుండా ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అన్న. చూడండి నాన్న, షో ఆఫ్ సెల్ఫ్, నాన్న, షో ఆఫ్ సెల్ఫ్. చూడన్నా, ప్రింట్ సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్క్వేర్ బి, నాన్న. చూడన్నా, ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్ సి డాట్ షో, నాన్న. ఇఫ్ యూ కాల్ ఇట్ సి డాట్ షో, చూడన్నా, గాట్ ఇట్, నాన్న. ఏం బాబు? So private variables you can access the within the class only. Please note this. Private variables, private methods can access within the class only.
ఏనా గాట్ ఇట్? విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ, క్లాస్ లోపల మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలము. ఏం బాబు? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ నానా. వీటిని మనం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అంటాం. ఏనా గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్ నానా? ఎవరీవన్. చూడనా నెక్స్ట్ నానా, నెక్స్ట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ బైండింగ్ ఆఫ్ యువర్ మెథడ్స్ అండ్ డేటా నానా. ఏనా ఎన్క్యాప్స్ చూడనా మనకి ఇన్హెరిటెన్స్, అబ్స్ట్రాక్షన్, పాలిమార్ఫిజం ఇవన్నీ అయిపోయినా లాస్ట్ థింగ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అన్న. ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ it is going to encapsulate your data and methods into the single object. Okay, object lo పెట్టాను చూడనా. wrapping off చూడనా, is this process of wrapping up of variables and the methods అన్న. variables ని and methods ని ఇంటూ సింగిల్ ఎంటిటీ. చూడనా మెథడ్స్ ని వేరియబుల్స్ ని సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తున్నానా. క్లాస్ ని మీరు యూజ్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఒక క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏ ఎన్క్యాప్సులేషన్. అర్థమవుతుందా? ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ wraps ఆల్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. గాట్ ఇట్ నానా? క్లాస్ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం నాన్న. అర్థమవుతుందా? ఏంటి అర్థమైందా? ద క్లాస్ కాన్సెప్ట్ అంటే క్లాస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్న, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి నాన్న అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏనా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి. రెండింటిని మనము వ్రాప్ చేయడాన్ని నాన్న, అంటే వ్రాపింగ్ అంటే సో ఒక సింగిల్ దాంతో టైప్ చేయడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం నాన్న. గాట్ ఇట్ నాన్న? గాట్ ఇట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏనా రిగార్డింగ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ అన్న, మనం క్లాస్ లో రెండింటిని టైప్ చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏ ఎన్క్యాప్సులేషన్. చూడనా కమింగ్ టు ద పాలిమార్ఫిజం, define the methods child class that have the same name as the method name in the parent class. Inheritance, the child class inherits the methods from the parent class అన్న. అర్థమవుతుందా? అంటే మెథడ్ నేమ్ చూడండి, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి మాట్లాడాడు వీడు. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి మాట్లాడినా మనకి ఇవి 2 ways లో ఉంటాయి, స్టాటిక్, డైనమిక్. స్టాటిక్ వచ్చేసేసి ఓవర్లోడింగ్ అన్న, ఓవర్లోడింగ్ అన్నా. దీనికి వచ్చేసి ఓవర్ రైడింగ్ అన్న. బాబు మీరు ఎక్కడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్, వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్, వాట్ ఈస్ ఎ పాలిమార్ఫిజం, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజమ్స్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం, వాట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఏ క్లాస్, వాట్ ఆర్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్. ఓకేనా? హౌ కెన్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నాన్న. అర్థమవుతుందా? ఏనా అర్థమవుతుందా? చూడనా ఒక 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 టోటల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక టోటల్ సిస్టమ్ చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఎంప్లాయీ నాన్న, దిస్ ఇస్ ద ఎంప్లాయీ క్లాస్. ఎంప్లాయీ క్లాస్ కంటైన్స్ ద స్ట్రింగ్ నేమ్ అండ్ హైరింగ్ ఇయర్ కదా నాన్న. ఏమన్నా ఈ రెండు కామన్ గా ఉంటాయా ప్రతి ఎంప్లాయీకి? ఎస్ ఆర్ నో? ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఈ రెండు కామన్ గా ఉంటాయి నాన్న. ఏ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ స్ట్రింగ్ నేమ్ ఉంటుంది, వాడు ఏ ఇయర్ లో హైర్ అయ్యాడు ఉంటుంది నాన్న. నీకన్నా సాలరీడ్ ఎంప్లాయీ ఏముంటుందా? యాన్యువల్ సాలరీ ఉంటుంది నాన్న. ఏమన్నా సాలరీ ఎంప్లాయీకి యాన్యువల్ సాలరీ ఉంటుంది. కానీ అవర్లీ ఎంప్లాయీకి ఏముంటుంది నాన్న? నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పర్ వీక్, అవర్లీ వేజెస్ ఉంటాయి, అంటే పర్ అవర్ కి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారు ఉంటుంది కదా నాన్న. ఏనా ఒక ఎంప్లాయీ అనే వాళ్ళు మళ్ళీ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటారు అన్న. సాలరీ ఎంప్లాయీ అంటాడు వీడు, మళ్ళీ ఇక్కడ నేమ్ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీనికి. ఎందుకంటే నేమ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది, పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి నేమ్ తీసుకుంటుంది నాన్న. అర్థమవుందా? పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి నేమ్ తీసుకుంటుంది, పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి హైరింగ్ ఇయర్ తీసుకుంటుంది నాన్న. హైర్ ఇయర్ తీసుకుంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నుంచి వీనికి కూడా అంతే నాన్న. పేరెంట్ లో ఉన్నాడు కదా, పేరెంట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నేమ్ తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ నుంచి హైరింగ్ ఇయర్ తీసుకుంటుంది నాన్న. అర్థమవుతుందా? మంత్లీ పే నాన్న, వీడికి కూడా మంత్లీ పే ఉంటుంది, వీడికి కూడా మంత్లీ పే ఉంటుంది నాన్న. క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ నాన్న. అర్థమవుతుందా?
యాన్యువల్ పే ఉంటుంది, మంత్లీ పే ఉంటుంది. అంటే మొత్తం మంత్లీ ఎంత పే చేస్తున్నాము, సంవత్సరానికి ఎంత పే చేస్తున్నాము. ఓకేనా, చూడనా. సో ఈ 2 మెథడ్స్ లో ఇక్కడ మంత్లీ పే ఉంది, ఇక్కడ ఇక్కడ చూడనా, ఇక్కడ మంత్లీ పే ఉంది నాన్న. ఏనా మంత్లీ పే ఉంది. నెక్స్ట్ అన్న మేనేజర్, నాన్న సాలరీ ఎంప్లాయీస్ లో మేనేజర్ ఉంటాడు, స్టాఫ్ ఉంటారు అన్న. సో మేనేజర్స్ ఉన్నా, మేనేజర్ కి సో యాన్యువల్ పే, యాన్యువల్ పే. ఇక్కడ మేనేజర్ వచ్చేసరికి ఈ మేనేజర్ క్లాస్ కి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్, బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేనేజర్ కి ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయన్నా, యాన్యువల్ శాలరీ ఉంటుంది, హైరింగ్ ఇయర్ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతున్నా ఎంప్లాయీ నాన్న, వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ దిస్ ఇస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్. ఏం ఇన్హెరిటెన్స్ ఇది, ఏం ఇన్హెరిటెన్స్ నాన్న, మల్టిపులా, మల్టీ లెవెలా ఆర్ సింపులా, what kind of inheritance it is? Exactly Bhavani, exactly. Nana, got it? Is this clear Nana? Is this clear? Nana multiple ka na, multi level Nana. Nana multi level, multiple అంటే ఏంటి Nana? Nana multiple అంటే ఏంటి, ఒక క్లాస్ నుంచి Nana ఒక ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి నుంచి సి కి వస్తే మల్టిపుల్ అంటారు Nana. ఇక్కడ చూడండి, ఎంప్లాయీ నుంచి శాలరీకి వచ్చింది, శాలరీ నుంచి మేనేజర్కి వచ్చింది. చూడనా ఇలా ఉందా. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నుంచి మేనేజర్ కి ఇలా వచ్చింది నాన్న, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడికి వచ్చింది నాన్న. అర్థమవుతుందా ఏం బాబు? దెర్ ఇస్ నో మల్టిపుల్. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్న. ఏనా డేటా స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. From tomorrow onwards, I'm going to start the data structures. From tomorrow onwards, I'm going to start the data structures. Please be attentive because so మీకు ఏవైతే తెలిసాయో నాన్న ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది 100% పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఐ విల్ ట్రైన్ యూ. ఓకేనా, నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందన్న. బట్ డిఎస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాన్న యాక్చువల్గా ఏంటంటే కదా, ఇది ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది, అల్గారిథం ఉంటుంది నాన్న. చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అడిగినా, what is a stack చెప్తాను, what is a stack చెప్తాను. సో ఐ కెన్ షో యూ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్టాక్ ఇన్ ద పైథాన్, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద స్టాక్ ఇన్ ద పైథాన్, అది కూడా చెప్తాను నాన్న. అర్థమవుతుందా? హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద భవానీ, ఇస్ ఇట్ ఓకే? సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్తాను యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, రెండు చెప్తాను. అండ్ అప్లికేషన్స్ నాన్న, మీరు ఇంతవరకు ఏంటంటే స్టాక్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లేకపోతే ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ నేర్చుకుంటారు కదా. బట్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ హౌ ద పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఎవాల్యుయేటెడ్. పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతాయి, ఓకేనా? ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతాయి, ఓకేనా? parenthesis balancing, applications of the stack, applications of the queue, applications of the tree, applications of the graphs, everything you will see nana. Arthamavutunda? So don't compare this class with your regular classes. So totally this class is a very very different with your regular classes nana. మీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, ఓకేనా? ఎవ్రీథింగ్. సో ఆల్రెడీ యు నో దట్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ అన్న, ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కటి ఇంప్లిమెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే మనం మాట్లాడతాము. గాట్ ఇట్ నాన్న? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏనా అర్థమైందా? చూడనా ఇక్కడ హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో
నా హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో మనకు డిఎస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నాన్న. చూసారన్నా డేటా స్కిల్స్ అనే ఒకటి ఉంది. Try to see the data structures are there, right? Yenana, have you seen this one? Data structures. Nana, who will complete maximum programs here? Maximum programs here. They have a more chance to get into the digital, Nana. More chance to get into the digital లోకి వెళ్ళడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Who complete the more programs in the data structures? చూడనా, మీరు ఇప్పటి వరకు చేసింది ఏంటంటే నాన్న, నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను ద పీపుల్ హూ లుక్స్ ఏనా చూడండి, హూ హ్యావ్ ఏ కాన్సెప్ట్ చూడనా, అరేస్, లింక్ లిస్ట్, ట్రీస్, బ్యాలెన్స్ ట్రీస్, స్టాక్స్, క్యూస్, హీప్, డిస్జాయింట్ సెట్స్, మల్టిపుల్, ట్రైస్, అడ్వాన్స్ అనా. ఓకేనా, మనకి ఇవి ఏనా. సో మనకు నాన్న మెయిన్ గా నాన్న మనకు చూడనా, మనకు టార్గెట్ ఏంటంటే కదా అరేస్, లింక్ లిస్ట్ అనా, ట్రీస్, బ్యాలెన్స్ ట్రీస్, స్టాక్స్, క్యూస్, హీప్, డిస్జాయింట్స్ అనా. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్డ్ నానా, మనం రేపటి నుంచి ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ ద అరేస్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం నానా. ఓకేనా, ద ఇమీడియట్ యువర్ టాస్క్ ఈస్ టు స్టార్ట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అర్థమవుతుందా ఏనన్నా, అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ వై నేను ఎందుకంటే ఇప్పటితో మనం ఏం జరిగినా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓన్లీ ఏంటంటే ఓన్లీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే చేసేవాళ్ళు, మీరు లిస్ట్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, అలా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ we're going to solve the problems చూడనా యూజింగ్ అరేస్ మీద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారన్న. అరేస్ యూజ్ చేస్తారు, లింక్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? యూ కెన్ యూజ్ ద లింక్ లిస్ట్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఏం బాబు అర్థమైందా? నా సేమ్ టాస్క్ నా బాబు చూడండి, సేమ్. సో ఈజీలో మనం అట్లీస్ట్ ఒక 6 to 8 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. మీడియంలో 6 to 8 కదా. సో ఇక్కడ 4 to 6, ఇక్కడ 2 to 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటారు అన్న. మీరు అర్థమవుతుందా? చూడనా, ఇక్కడ మీకు నా పైథాన్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, పైథాన్ 3 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉందన్నా ఏంటి, కంప్లీట్ ద ఇన్సర్ట్ ద నోడ్ ఆఫ్ ద టైల్. అంటే లాస్ట్ లో మనం నోడ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా, చూడండి హెడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనము నోడ్ ని లాస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఐ విల్ టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. లింక్ లిస్ట్ చాలా ఈజీగా చెప్తాను నేను. ఎంత ఈజీగా అంటే కదా, అరే ఇంత ఈజీనా అన్నట్టు చెప్పేస్తాను, చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? సో సేమ్ నానా, యూ జస్ట్ కోఆపరేట్. సో ఆల్మోస్ట్ 60 to 70 మెంబర్స్ మిగులుతారు నాకు. దోస్ ఆర్ ఎనఫ్ నానా ఫర్ మీ. ఓకేనా? సో టైం పాస్ చేసే వాళ్ళైతే నాకు అవసరం లేదు. సో ఐ హోప్ ద ఇంగ్లీష్ అండ్ aptitude is okay. English and aptitude is okay for you. ఏనా, do you have any, even including my class also నానా? సో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే ఐ విల్ చేంజ్ అన్నా. అర్థమవుతుందా? ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫ్రమ్ మై సైడ్? ఇక్కడ మీరు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నానా. And one more thing nana, thank you for remembering that one. So most of them didn't solve the C programming. So even ఒక 1 or 2% మెంబర్స్ కూడా చూడలేదు నాన్న. బాబు ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ వాచ్ త్రూ యువర్ మెయిల్ ఐడీస్. సో మీ మెయిల్ ఐడి ద్వారా ట్రాక్ చేస్తున్నాను, మీరు ఎవరు కూడా చూడట్లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్. ఓన్లీ 15 hours టైం ఉంది, ఆల్రెడీ చాలా రోజులు అయిపోయింది నేను పెట్టి కూడా. సో వెంకట్, దట్ రీజన్ ఈజ్ యువర్ ప్రొఫైల్ నాన్న. బాబు స్టిల్ ఎవరైనా కూడా హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో నాట్ స్టార్టెడ్ ఉంటే మీ స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేయండి అన్న. బాబు ఇక్కడ ఉంది కదా, మీ స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేయండి. మీకు ఇవ్వడం రాకపోతే ఇక్కడ ఉంది అన్న, ఏనా ఇక్కడికి వెళ్ళి లేకుంటే ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేయండి అన్న. ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేయండి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఇక్కడ నుంచి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి అన్న. మీ రోల్ నెంబర్, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఐ విల్ అప్డేట్ యువర్
హ్యాకర్ ర్యాంక్ ప్రొఫైల్ స్టిల్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్ అంటే మీరు చేసి కూడా లేకుంటేనా నన్ను ఇక్కడ చూడండి, నన్ను ఇక్కడ చూడనా మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ కానీ సి కానీ ఇలా ఉంటుంది. నన్ను ఇక్కడ చూడనా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి కదా, టాపర్స్ ఉన్నానా బాబు, టాపర్స్ ఉండే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఉంటారండి కదా కాంటెస్ట్లు. సో ప్రాక్టీస్ లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఓపెన్ చేస్తేనా చూడనా ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయనా 7600 పాయింట్స్ ఉన్నాయనా. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ 7600 పాయింట్స్. మనకు అన్ని అవసరం లేదు నాన్న, అన్ని అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ యూ కెన్ సాల్వ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. అర్థమవుతుందా? అట్లీస్ట్ 2000 పాయింట్స్ అన్నా మీరు 2000 పాయింట్స్ అన్నా మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి అన్న. చూడనా ఇక్కడ చూడనా ఓకేనా, అట్లీస్ట్ ఒక 1000 పాయింట్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నానా డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో. గాట్ ఇట్ అన్నా? ఏం బాబు 1000 పాయింట్స్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఈ కోర్స్ అయిపోయే లోపల 1000 పాయింట్స్ మనం స్కోర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఏం బాబు గాట్ ఇట్ అన్నా? No, you may heard about CB8, right? CB8 లో టాప్ పీపుల్ సాల్వ్డ్ 1400 scored only 1400 points అన్న. ఏం బాబు CB80, you heard that college, right? It's a top college, right? Yes or no? It's a top college, right? ఏనన్నా టాప్ కాలేజ్ నుండే టాప్ పర్సన్ సాల్వ్డ్ ఓన్లీ 1400 పాయింట్స్. నౌ అవర్ టార్గెట్ ఇస్ 1500 పాయింట్స్. చూడన్నా మీరు 1500 పాయింట్స్ స్కోర్ చేస్తే యూ పీపుల్ ఆర్ ఎయిమ్ ఫర్ ద 10 lakhs ప్యాకేజ్ అన్న. 10 LPA కి మీరు స్కోర్ పోటీ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఆల్వేస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ యూ టు పుష్ ద హయ్యర్ ప్యాకేజెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మిమ్మల్ని నేను కొద్దిగా హింసిస్తుండొచ్చు, ఏంద్ర బాబు మన సార్ ఇంత సతాయిస్తాడే అనుకోవచ్చు. నా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ యూ టు పుష్ ఇన్ టు ద హయ్యర్ ప్యాకేజెస్. అర్థమవుతుందా ఏం బాబు? సో నన్ను బాగా తిట్టుకోవద్దున్నా మీరు, సో బాగా సతాయిస్తాడు అనేసి. ఏనా ఇస్ ఇట్ ఓకే? సో నేను యావరేజ్ గా అయినా యావరేజ్ గా యూ నీడ్ టు సాల్వ్ అట్లీస్ట్ 800 ప్లస్ పాయింట్స్ అన్నా. 800 ప్లస్ పాయింట్స్ సాల్వ్ చేయాలి డిఎస్ లో. గుర్తుపెట్టుకోండి పైథాన్ లో సో ఆల్రెడీ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ సాల్వ్ 250 is enough because the 5 stars you will get, right? ఏనా నాకు 5 star కావాలి కాబట్టి how many points you required అన్నా for the 5 star? How many points are required for the 5 star? How many points are required for the 5 star అన్నా? I think no. I think 250 points only. 400 అన్నా? ఓకేనా? యా now just 1 minute Anna, I will check. So branching na problem solving na language chunana babu. Languages if you want chunana, here they mentioned only 250 points na just two language proficiency badge na. For the C language it is a 500 na. For the C language it is a 500, but the language remaining languages it is only 250. Got it na? Got it na? Language proficiency comes under these one అన్న. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, అల్గారిథం, డేటా స్ట్రక్చర్స్. అల్గారిథమ్స్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ రెండిట్లో కలిపి 2000 పాయింట్స్ చేస్తే మనకు వచ్చేసేసి 5 star వస్తుంది నాన్న. అర్థమవుతుందా ఏం బాబు? చూడండి ఇలా వస్తాయి బ్యాడ్జెస్. మీరు మీ దగ్గర ఉండాలి బ్యాడ్జెస్ ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉండాలి బ్యాడ్జెస్ ఏంటంటే వెంకట్, do you want show something? Venkat, do you want to share something?